इनकलाब न्यूज़ की खबर का असर लेते हुए आज जिला कांग्रेस अखिलती शोबे के सदर सैयद वहीद अड्डू ने शिमोगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर मायना गौड़ा से मुलाकात करते हुए कॉरपोरेशन की जानिब से बरती जा रही लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिमोगा शहर के माइनॉरिटी इलाकों में बुनियादी सहूलत का शदीद फुकदान है। आरएमएल नगर, इलियास नगर, वादी हुदा और न्यू मंडी में सड़कों की बदहाली की वजह से लोग परेशान हैं। इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। इस मौके पर कांग्रेस लीडर सैयद नूरुल्लाह, शफीउल्लाह वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। आज 12 तारीख अगस्त के 2026 आज हम लोग जो है चंद कांग्रेस पार्टी के लीडर्स वगैरह मिलकर आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से मुलाकात किए, इसलिए कि कुछ दिनों से शिमोगा के अंदर जो माहौल है, जो हमने कुछ दिनों पहले अखबार आज का इनकलाब में भी पढ़े थे कि ये वादी हुदा, आरएमएल नगर, इलियास नगर, कई मुस्लिम आबादी वाले इलाक़ों में जो है बुनियादी सहूलत, जो रोड, पानी का मसला, इस तरीके से बहुत से शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इस वजह से आज मैं कई घंटे तक मैं आज कमिश्नर से बातचीत किया, तो उन्होंने बोला कि हम जितना जल्दी हो सका ये काम करेंगे। तो मैं ज़रा गर्म होकर बात कराया मैं उनको कि अगर को बोले तो आरएमएल नगर में रोडां इतने ख़राब हो कोई, जो गाड़ियाँ भी चलने वाला नहीं, बच्चे भी स्कूलों को जाने को बराबर आ रहा नहीं, यहाँ तक कि वादी हुदा का तो छोड़ो, अल्लाह बचाना, इस तरीके से हालत ख़राब है वादी हुदा के रोडां की। और कई इलाक़ों का यही हाल है। क्या मालूम क्या वास्ते इतना लेट हो रहा बिल्कुल हमने भी समझ में नहीं आया। आज जाने के बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके जाके तो सैंक्शन तो हो को ही, इन्हों काम जल्दी शुरू कर को नहीं। मैं बोला इससे भी 2 महीने पहले हम लोग आके स्ट्राइक करे थे, उसके बाद हमें फिर दूसरी मरतबा आए, काम शुरू नहीं हुआ। अब अगली बार अगर हमारा काम में अगर ताख़ीर हुई तो मैं पूरे शिमोगा के अवाम को साथ में लेकर के डीसी ऑफिस के पास धरना बैठूँ करके मैं बोल के आया हूँ। इससे पहले भी मैं जब स्ट्राइक करा था डीसी ऑफिस में, मैं कई लोगों को बुलाया, मगर हमारे लोग आते नहीं, हमारा साथ नहीं देते। बुलाई तो आते नहीं, खाली शिकायतें करती। जो एक हाथ से थाली नहीं बचती, 2 हाथों से थालियाँ बचती। अगर एक को एक साथ दे को सब मिलकर अगर इसके बारे में आवाज़ उठाए तो आराम से काम मुकम्मल होता। इंशाअल्लाह अब जो है कांग्रेस की हुकूमत है, हमारी हुकूमत है, काम तो पूरा होता। वहाँ से जो है पूरा काम हो रहा है, मगर यहाँ जो काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं, जो कॉरपोरेशन के लोग हैं, इन्होंने ताख़ीर कर रही है। वह क्या वास्ते ताख़ीर करनी मालूम नहीं। अब कुछ दिनों से जो है मधु बंगारप्पा यहाँ डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर भी नहीं थे, अभी उनका भी काम हुआ है। अभी बहुत जल्दी हमें डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से भी मिलकर इस सिलसिले में बात करती और मुझे बोलकर भेजी कि जो तुम्हें आज प्रॉब्लम आके पानी के बारे में, रोडां के बारे में बोली, जितना हो सका हमें जल्दी जल्द करने की कोशिश करती। घर को हम ना है ना है ना आश्वासन है, देखो भेज को ही। तो मैं इंशाअल्लाह आपका साथ रहा तो इसके लिए और भी आगे बढ़ेंगे। और मैं ख़ासकर जो है हमारे इनकलाब पेपर वाले भी, वो भी बोला कमिश्नर, मैं पेपर में पढ़ा, तुम्हारे उर्दू मीडिया में भी देखा करा, बोल को खुद वो भी बताए कि मुझे सब मालूम है, सब लोग आ रहे हैं। बहुत से लोग दूसरी पार्टियों वाले, एसडीपी वाले, दूसरी पार्टियों वाले भी आकर इसके बारे में है ना इस्तेजाज कर रहे हैं। चारों तरफ से तंजीमों वालों भी इसके बारे में इस्तेजाज कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये कुछ अच्छा इंशाअल्लाह आइंदा होता है और को उम्मीद है। सैयद वहीद अड्डू, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन, ಶಿವಮೊಗ್ಗ। ನಾವು ಆರ್ಎಂಎಲ್ ನಗರ ವಾದಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನೂರುಲ್ಲಾ, ಶಫಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ, ನಾನು ಸೈಯದ್ ವಹೀದ್ ಅಡ್ಡು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್। ಏನಂತೀರ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಂತ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಾದಿ ಹುದಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ UGD ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ವಾದಿ ಹುದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ UGD ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನಿಜ, ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು UGD ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು KVOIDFC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅದು. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, FIR ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಹಬಂದಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಾದಿ ಹುದಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋದು, ಮಾಮೂಲಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಆ ಥರ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ವಾದಿ ಹುದಾ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ, ಆರ್ಎಂಎಲ್ ನಗರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಂದು ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಗಲೀಜ, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಹಳ್ಳ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಗೂ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಫೋಟೋದಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೆ, ತಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಆರ್ಎಂಎಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ JE ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯನಾಯಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ.
ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು RML ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ MGNRYನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 1-1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ RML ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಷ್ಕರ್ ಮಹಲ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಹಲ ಇರ್ಬೋದು, ಸೂಳೆಬೈಲು, ಊರುಗಡೂರು, ಮೈನಾರಿಟಿ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು MGNRYಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. MGNRYನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವರ್ಕು ಒಂದು 3 ಮಂತ್, 4 ಮಂತ್, 5 ಮಂತ್, 6 ಮಂತ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು 5-6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 5-6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ ವಾರ್ಡ್ಸು, ಹಿಂದುಳಿದ ವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಿಡ್ವಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಈ ಕಡೆದು ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆ, ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ.